नमस्कार। जय जगन्नाथ। तो समस्त को स्वागत जनाऊँगी। तो देख पिला माने आमे अष्टम श्रेणी साहित्य सुरभि बहिर फास्ट चैप्टर पढ़ी थिले आस उत्कलय। ठीक अच्छी। तो जो माने से वीडियो देखी नाहंती चैनल प्लेलिस्ट रे अच्छी जल्दी जल्दी जाइए देखी दियंतु। तो पिला माने आमे विषय वस्तुटी को पढ़ी थिले भावार्थ मध्य बुझी थिले। तो आशा करूछी समस्ते बुझी पारिथिबे। तो आज आमे पिले प्रश्न उत्तर आस उत्कलय विषय आलोचना करिबा। ठीक अच्छी। तो प्रश्न उत्तर पिले आलोचना करने पूर्वर आमे ए विषयटीर कठिन शब्द आउ यार अर्थ पिले टिके जानिदेबा। तो उत्कलीय पिले उत्कलीय शब्दर अर्थ होची कण ओडिशावासी। तापर पिले मथा मथा शब्दर अर्थ होची कण मुंड। अमर अमर शब्दर अर्थ होची कण मृत्युहीन बा चिरस्मरणीय। जस जस माने कण ख्याति बा सद्गुण। अमलिन अमलिन शब्दर अर्थ होची कण चिरंतन। जगत जगतर अर्थ होची कण पृथ्वी। गारिमा गारिमा शब्दर अर्थ होची गौरव बा महिमा। जाग जाग शब्दर अर्थ होची कण यज्ञ बा होम। आहुति आहुति शब्दर अर्थ पिले होची होम अग्नि रे जो घृत अर्पण करा जेबा घी जो अर्पण करा जे सेटा होची आहुति देबा। दायाद दायाद शब्दर अर्थ पिले होची उत्तराधिकारी बा संतान। विभूति विभूति शब्दर अर्थ होची पिले ऐश्वर्य समृद्धि ए सब ए होची विभूतिर प्रतिशब्द। तोषाली तोषाली पिले प्राचीन ओडिशार राजधानी। समर समर शब्दर अर्थ पिले होची युद्ध। पुत पुत शब्दर अर्थ पिले पवित्र। दीक्षा दीक्षा कहले पिले विशेष कार्य साधन लगी जो संकल्प नेबा को दीक्षा कहंदी। सरी सरी शब्दर अर्थ पिले होची कण समान। बाळुत बाळुत शब्दर अर्थ पिले होची बालक। सागर सागर शब्दर पिले अर्थ होची कण समुद्र। धरणी धरणी शब्दर अर्थ पिले होची पृथ्वी। कली कली शब्दर पिले अर्थ होची कण कलना करिबा। तो पिला माने पुराण पुराण शब्दर अर्थ होची एठी इतिहास। तर्पण तर्पण शब्दर अर्थ पिले कण पितृपुरुष को जो जल आदि अर्पण करी जो संतुष्ट करिवार धार्मिक क्रिया। तापरे दरिद्र दरिद्र शब्दर अर्थ होची कण गरीब। बळी बळी शब्दर अर्थ होची त्याग उत्सर्ग। तो ए सब बिले कठिन शब्दार्थ थिला। स्फुरुथिला भी मध्ये गोटे कठिन शब्द थिला। चमकुथिला अर्थात प्रकाश हेउथिला फुटी उठुथिला। तापरे झास देबा शब्दर अर्थ होची झांप मारिबा बा डेई पड़ी। तो सागर जले शब्दर अर्थ होची समुद्र जलरे। तो आशा करूची समस्ते सब कठिन शब्दर अर्थ जानी पारिथिबे। तो पिला माने आज आमे एई विषयटीर प्रश्न उत्तर आलोचना करिबा पिले। ठीक अछि। तो पिले आस कविता को भल भाबरे आवृत्ति करिबा बुझिबा और उत्तर लिखिबा। पिला आमे कविता को भल भाबरे मध्ये आवृत्ति करिथिले। तो मो बुझिबारे जिबा पिले क को जिबा। क देछि कोन निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर ठीक उत्तर पाखरे तारा बा स्टार चिन्ह देबा। तो एक नंबर पिले कौन देछि ना एदेश जातिर पूर्व कथा। ले एक नंबर कौन देछि एदेश जातिर पूर्व कथा। एही पादरे थिबा पूर्व पिले पूर्व कथा टिरे केउ कथा प्रकाश पाउछि पिले जानिबा। अतीतर गौरव कथा ना ऐतिहासिक कथा ना सृजनशील भाव ना वैज्ञानिक चिंताधारा। एहारी भितरु कोटा प्रकाश करूचे कथाटी रे आमे जानिबा ना एटा आंसर हे जिवो कोन अतीतर गौरव कथा। एठी पिले गोटे स्टार चिन्ह देई दबो। एठी स्टार चिन्ह देई दबो। तो एटा होची अतीतर गौरव कथा। नेक्स्ट जिबा पिले नेक्स्ट देछि पिले कवितार विषय वस्तु निम्नलिखित केउ प्रसंग उपरे आधारित होईछि। देशर प्रगति देशर अर्थनीति देशर अलिभा कहानी ना देश पई उत्सर्गीकृत भावना। पिले सठिक उत्तर हे जिवो देश पई उत्सर्गीकृत भावना। नेक्स्ट जिबा पिले नेक्स्ट देछि पिले सेपुओ महिमा हेबो की कली। एही पादरे
से शब्द कहा ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି? जो ସେଟା କାହା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି? ବୋଲେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ଧର୍ମପଦ, ଗୋପବନ୍ଧୁ, ବାଜିରାଉତ। ବୋଲେ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲେ। ମୁକତି ପଥର ସୈନିକ ବୋଲି କବିତାରେ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ, ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଧରମା, ବାଜିରାଉତ। କାହାକୁ ପିଲେ ମୁକତି ପଥର ସୈନିକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ନା ବାଜିରାଉତ। ବାଜିରାଉତ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲେ। ଖ ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉତ୍ତର ବାଛି ଥାଇପାରନ୍ତି। ତୁମେ ଏହି ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ବାଛିଲ ତାହା ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର। ପିଲେ ଏହି ଉତ୍ତର ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ଆଲୋଚନା କରିବ ସାଙ୍ଗ। ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲେ। ନେକ୍ସଟ ପିଲେ ଦେଇଛି ମିଳିମିଶି ଯୋଡ଼ିବା। କବିତାରେ ମନୋନୀତ କିଛି ଧାଡ଼ି ବା ପାଦ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଛି। ପିଲେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି କ ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଇଛି। ସେହି ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଛି। ପିଲେ ଏଠି ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସେଇ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଇଛି। ତ କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଉପଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥ ରେଖା ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଯୋଡ଼ିବା। ଠିକ ଅଛି। ତ ଯିବା ଆମେ। ତ ଏଠି ପିଲେ ଦେଖିଦିଅ କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଯୋଡ଼ିବା। ଠିକ ଅଛି। ଏଠି ଦେଖ ପିଲେ ଏପଟେ କ ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଇଛି, ଡାହାଣ ପଟେ ପିଲେ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଇଛି। ତ ଯୋଡ଼ିବା ପିଲେ। ଏକରେ ଦେଇଛି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ଗଲେଣି ଉଭେଇ ଅମର ପଥେ। ତ ଏଇଟା କୋଉଠିକି ଯିବ ପିଲେ? ଦେଖ 4 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କରି ଅମର ହୋଇଛନ୍ତି। 1 ନମ୍ବର ଯିବ କୋଉଠିକି? 4 ନମ୍ବର ପାଖକୁ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା ସମରେ ବୀରର ରକତ ନଈ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଟା କୋଉଠିକି ଯିବ? ନା ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ରକ୍ତର ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲେ। 3 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ନା ଦରିଦ୍ର ଜନର ବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସେ ପୁଅ ମହିମା ହେବ କି କଳି। କୋଉଠିକି ଯିବ ପିଲେ? କୁହ ତ। 1 କୁ ଯିବ। ଦରିଦ୍ର ଜନର ବନ୍ଧୁ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମହିମା କାହାରି ସାଥିରେ କଳି ହେବ ନାହିଁ। ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କି ଦିନ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ କାନ୍ଦୁଥିବା ଉତ୍କଳମଣିଙ୍କ ତ୍ୟାଗପୂତ ଜୀବନକୁ କ'ଣ କେହି କଳନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲେ। ବାଜି ରାଉତର ନାଁ ଲୁଚି ନାହିଁ ମୁକତି ପଥର ସୈନିକ ସେହି। ତ ଏଇଟା କୋଉଠିକି ଯିବ? ନା ମୁକ୍ତି ପଥର ସୈନିକ ବାଜିରାଉତର ନାଁ ଏବେ ବି ଲୁଚି ନାହିଁ। ମୁକ୍ତି ପଥର ସୈନିକ ବାଜିରାଉତଙ୍କର ନାମ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ କ'ଣ ଚିର ଅମଳିନ ଚିର ଭାସ୍ୱର। ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତ କବି ଦେଇଛି କ'ଣ? ନା କବିତାର ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନିମ୍ନରେ କବିତାର କିଛି ପଦ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା, ଚିନ୍ତା କରିବା, ବୁଝିବା ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖିବା। ପିଲେ କରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ନା ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ଜାଗେ ଦେଲା ଆହୁତି ସେ ଜାତି ଦାୟାଦ ଆମେ ତ ସରବେ ବୋଳି ହେବା ଅଙ୍ଗେ ସେହି ବିଭୂତି। ବୋଳି ହେବା ଅଙ୍ଗେ ସେହି ବିଭୂତି। ତ ଏଇଟା ପିଲେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ଏଇ ବିଷୟଟିକୁ। ତ କ'ଣ ଦେଇଛି? ତୁମେ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିଦେବ ପାଇକ ପୁଅର ଡ ଦେଇ ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖିବ? ବିଭୂତି। ତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା କି ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋର ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ କବିତାରୁ ଆନିତ। ଏଠାରେ କବି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଶାନ୍ତି ଓ ଅହିଂସାର ମହାନତା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କବି ଓଡ଼ିଆ ପାଇକମାନଙ୍କର ଗୌରବ ଓ ବୀର ପରମ୍ପରାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପିଲେ ଏଇ ପଂକ୍ତିରେ ପିଲେ ଏହି ପଂକ୍ତିର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ରହିଛି 1817 ମସିହାର ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ, ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ପିଲେ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ପିଲେ ନେଇଥିଲେ। ପାଇକମାନେ ଓଡ଼ିଆର ସାହସୀ ସେନା। ସେମାନେ ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ପାଇକମାନଙ୍କର ବୀରତ୍ୱ ଓ ବଳିଦାନକୁ ଏଠାରେ ସ୍ମରଣ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଗି ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆହୁତି ଦେଇଥିଲେ। କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ
आमे सही वीरमानंकर संतान उत्तराधिकारी तांकर आदर्श आम रक्तरे बहुची पाइक मानंकर साहस आत्मसम्मान और देशभक्ति को जीवन रे आहरण करने को कवि आह्वान जणाइछन्ति। तो प्रसंगटी वास्तव में कौन हृदयस्पर्शी अटे प्रशंसनीय अटे। तो नेक्स्ट पिले जीवा नेक्स्ट होची कौन ख को जीवा शांति मैत्री प्रीति पुतवाणी जही स्फुरुथिला प्रति अंतर भरी अहिंसा मंत्र रे देला जेउ दीक्षा कहीं केउ देश हेबता सरी। तो एठी पिले उक्त पद्यांशटी अष्टम श्रेणी साहित्य सुरभि पुस्तकर आस उत्कलीय पद्यरु उद्धृत। तो पिले ए खटा आमे वर्तमान डिस्कशन करूचे। भारत प्राचीन कालरू शांति प्रेम मैत्रीर संदेश सारा विश्व को किपरि प्रदान करी आसीछि ताहा एठारे कवि प्रकाश करिसेंती। भारतीय संस्कृति और दर्शन मानवतार उच्च आदर्श रे आधारित वसुधैव कुटुंबकम भावना आमको समस्त पृथ्वी एक परिवार बोली शिक्षा देई थाए। उदार चिंताधारा भारत को विश्वर श्रेष्ठ स्थान प्रदान करुछि। एठारे जन्म नेथिबा हिंदू बौद्ध जैन और सिख धर्म सदा सर्वदा करुणा सहिष्णुता और अहिंसार पथ प्रदर्शन करिसेंती। अहिंसा भारतर सबुठारु महान उपलब्धि। महात्मा गांधी अहिंसा और सत्याग्रह माध्यम देश को स्वाधीनता देथिले। तांकर आदर्श सारा विश्व रे मानवाधिकार और आंदोलन को प्रेरणा देछि। से प्रमाण करिथिले जे शक्ति हिंसा रे नुहे सत्य और धैर्य रे रहिछि। सम्राट अशोक कलिंग युद्ध परे हिंसार भयावहता बुझी धर्म और शांतिर पथ अनुसरण करिथिले। तांकर धर्मचक्र आज जातीय पताकार शोभा पाउछि। भारत समग्र विश्व को शांति मैत्री प्रेम और अहिंसार दीक्षा प्रदान करिछि। आमे सेही देशर संतान होई गर्व अनुभव करिबा उचित। तो प्रसंगटी वास्तव में शिक्षणीय अटे। तो नेक्स्ट जीवा पिले नेक्स्ट कौन देछि पिले ग देछि त्याग आदर्श जातिर महत्व देश पाई देला निजकु बळी दरिद्र जनर बंधु गोपबंधु से पुह महिमा हेब कि कळी। अर्थात पिले त्याग आदर्श जातिर महत्व देश पाई देला निजकु बळी दरिद्र जनर बंधु गोपबंधु से पुह महिमा हेब कि कळी। अर्थात पिले एठी उक्त कवितांशटी जातीय कवि वीरकिशोर दासंक कलम प्रसूत आस उत्कलीय कवितार अंश विशेष। एही पदरे कवि उत्कलमणि गोपबंधु दासंक त्यागमय जीवन एवं आदर्श को भूयसी प्रशंसा करिसेंती। कौनसी जातिर प्रकृत महत्व तार अधिवासींकर त्याग और आदर्शरु जना पड़े। गोपबंधु थिले सेहीपरि एक आदर्शर मूर्तिमंत रूप जे देशमातृकार सेवा एवं गरीब निष्पेषितंक उन्नति पई निज सुख स्वाच्छंद्य को संपूर्ण रूपे बलिदान दे देथिले। जे सर्वदा दरिद्र जनतार दुखरे समदुखी होइथिबारु तांकु दरिद्र जनर प्रकृत बंधु कुहा जाए। एभली जणे महान एवं सुयोग्य संतानर महिमा को शब्दरे वर्णना करिबा बा कल्पना करिबा असंभव अटे बोली कवि एठी प्रकाश करिसेंती। तो एथिरे गोपबंधुंक प्रति कविंकर गभीर श्रद्धा बिले निहित अछि। प्रसंगटी वास्तव में बहुत शिक्षणीय अटे। नेक्स्ट पिले जिबा एठी देइछि पिले कौन देइछि ना बुझी विचारी लेख। बुझी विचारी लेख पिले कविता को भल भाव पढ़े निम्न रे दिया जाइथिबा प्रश्न गुड़िकर उत्तर लेख। पिले आबे प्रथमे क कौन देइछि ना ए देश जातिर पूर्व कथा उक्त धाड़ी रे केउ देश और जातिर पूर्व कथा संपर्क रे कुहा जाइछि एवं काहींकी। पिले एठी पिले ए देश जातिर पूर्व कथा धाड़ी रे भारत देश और ओडिया जातिर पूर्व कथा संपर्क रे कुहा जाइछि। भारतवासी और ओडियावासींक हृदय रे स्वाधीनतार अग्निस्फुरण पई एहा कुहा जाइछि। तो नेक्स्ट जिबा पिले ख को ख कौन देइछि ना बक्सी जगबंधु और चंदन हजूरी केउ पथर पथिक थिले सेमाने केउ कार्य पई अमर बोली एठी कुहा जाइछि। पिले बक्सी जगबंधु और चंदन हजूरी
ଅମର ପଥର ପଥିକ ଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଦେଶ ମାତୃକାକୁ ପରାଧୀନତାର ଶୃଙ୍ଖଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ 1857ର ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହରେ ନିଜର ଅସାଧାରଣ ବୀରତ୍ୱ ପାଇଁ ଇତିହାସରେ ଅମର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲେ, ନେକ୍ସଟ ପିଲେ ଯିବା, ସେ ଜାତି ଦାୟାଦ ଆମେ ତ ସରବେ। ଉକ୍ତ ପଦରୁ ତୁମେ କ'ଣ ବୁଝିଲ ଲେଖ। ତ ଲେଖିବା ପିଲେ, ସେ ଜାତି ଦାୟାଦ ଆମେ ତ ସରବେ। ଏହି ପଦରୁ ମାନେ ଆମେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସେହି ବୀର ଓ ମହାନ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭିମାନ ଓ ଦେଶପ୍ରେମର ଆଦର୍ଶ ରଖିଯାଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେମାନଙ୍କ ପରି ନିର୍ଭୀକ ହୋଇ ଜନ୍ମଭୂମିର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବା ଉଚିତ। ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲେ, ଘ କବିତାରେ ଦେଶପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତୁମେ ଦେଶପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଜାଣ ଲେଖ। ତ ଘ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା ଦେଶପ୍ରେମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବା ଓ ତାକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରିବା। ଏହା କେବଳ ଭାବନା ନୁହେଁ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ଏକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ତ ଦେଶପ୍ରେମର ମୁଖ୍ୟ ଦିଗ ପିଲେ କ'ଣ ନା ଦେଶର ଐତିହ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ, ସମ୍ବିଧାନ ଓ ନିୟମ କାନୁନ ମାନିବା, ଭୋଟ ଦେବା ଓ ସଚେତନ ନାଗରିକ ହେବା, ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଓ ଏକତା ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା। ନେକ୍ସଟ ପିଲେ ଏହି କବିତାଟି ଏକ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ କବିତା ଯାହା ଆମକୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରେରଣା ଜାଗ୍ରତ କରାଏ। ଏହି କବିତାଟି ତୁମକୁ କେଉଁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଲେଖ। ପିଲେ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ କବିତା ଆମକୁ ଜାଗ୍ରତ ସଚେତନ ଓ ଦେଶ ହିତୈଷୀ ନାଗରିକ ହେବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ତ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଆଲୋଚନା କରିକି ଲେଖିବ, ଠିକ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ପିଲେ ଯିବା, ଏଠି ପିଲେ ଦେଇଛି ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନା। ପିଲେ ଏଠି ତୁମେମାନେ ମିଳିମିଶି ଆଲୋଚନା କର ଏବଂ ଲେଖ। ପିଲେ ଏଇଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିକି ଲେଖିବା, ଠିକ ଅଛି। କ ପିଲେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ପରି ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ। ପିଲେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ପରି ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ସାହସୀ, ନିର୍ଭୀକ ଓ ଦେଶପ୍ରେମୀ ହେବା ଉଚିତ। ସେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ ଓ ପାଇକମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରି ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ଓ ନ୍ୟାୟର ପକ୍ଷରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଭାବେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ଉଚିତ। ଦେଶ, ସମାଜ ଓ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଓ ସେବା ଭାବ ରଖିଲେ ଆମେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବା, ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ପିଲେ, ନିଜକୁ ପାଇକ ପୁଅ ଭାବି ଦେଶ ସେବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବ। ପିଲେ ନିଜକୁ ପାଇକ ପୁଅ ମନେକରି ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ନିଜକୁ ପାଇକ ପୁଅ ମନେକରି ଦେଶ ସେବା କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ହେବା, ସମ୍ବିଧାନର ନିୟମ ମାନିବା, ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଓ ସମାଜରେ ଏକତା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ। ଗରିବମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବା, ବିପଦ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ଓ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ହେଉଛି ସଚ୍ଚା ପାଇକ ପୁଅର ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ଆମେ ସାହସ, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ଓ ସେବା ମନୋଭାବ ଧାରଣ କରି ଦେଶର ଉନ୍ନତି ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ନେକ୍ସଟ ପିଲେ ଯିବା, ଗ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅମର କରିଥାଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶରୀରରେ ଅମର ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ, ଉଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଚିରକାଳ ପାଇଁ ଅମର କରିଦେଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ଲୋଭ ଭାବେ ମାନବ ସେବା କରେ, ଦୁଃଖୀ ଓ ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ସହାୟତା କରେ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଓ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରେ। ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ପଥରେ ଚାଲି ଦେଶକୁ ସେବା କରିଥିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ସ୍ରୋତ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ, ବିଜ୍ଞାନ, ସାହିତ୍ୟ ଓ କଳାରେ ଅସାଧାରଣ ଅବଦାନ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ମଧ୍ୟ ଅମରତ୍ୱ ଲାଭ କରନ୍ତି। ମାନବତା, ସେବାଭାବ, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା ଓ ସୃଜନଶୀଳତା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଅମର କରିବାର ମୂଳ ମାର୍ଗ। ଭଲ କାମ ଓ ଉଚ୍ଚ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଦାସର୍ବଦା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବଞ୍ଚିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ପିଲେ ଯିବା,
ଯଦି ତୁମେ ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥାଆନ୍ତ ତେବେ ସେହି ରକ୍ତ ନଈକୁ ଦେଖିବା ପରେ ତୁମ ମନରେ କେଉଁ ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାନ୍ତା? ତ ଏଇଟା ଲେଖିବା। ପିଲେ ଯଦି ଲେଖିବ, ଯଦି ମୁଁ ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଥାଆନ୍ତି ଓ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ରକ୍ତ ନଦୀ ଦେଖିଥାନ୍ତି ତେବେ ମୋ ମନରେ ଗଭୀର ବିଷାଦ, ଦୟା ଓ ଅନୁତାପର ଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହ ପରିଣାମ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି। କେତେ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଲା ଓ କେତେ ପରିବାର ଉଜୁଡ଼ିଗଲା। ମୋର ମନେ ହୁଅନ୍ତା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଯୁଦ୍ଧଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଉଛି ମାନବତା ଓ ଶାନ୍ତି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ମୋତେ ହିଂସା ପ୍ରତି ଘୃଣାଭାବ ପୋଷଣ କରାଇ ଶାନ୍ତି ଓ ଧର୍ମ ପଥରେ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରୁଥାନ୍ତା, ଯେପରିକି କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକଙ୍କ ମନରେ ଦୟା ଓ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଜାତ ହୋଇଥିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ପିଲେ ଯିବା ଉଁକୁ। ଯଦି ତୁମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ହୋଇଥାନ୍ତ ତେବେ ତୁମେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତ? ପିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ଲେଖିବା ଯଦି ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ମୋର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁତ୍ୱ ହୋଇଥାନ୍ତା ଜନଜାଗରଣ ଓ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର। ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେପରି ଅହିଂସା ଓ ସତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରିଥିଲେ, ସେହିପରି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ସଚେତନତା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ସାମାଜିକ ସମାନତାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଜାତିଭେଦ ଓ ଅସମାନତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ୱଦେଶୀ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯୁବଶକ୍ତିକୁ ସଂଗଠିତ କରି ଦେଶପ୍ରେମ ଓ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ବଢ଼ାଇବା ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସର୍ବୋପରି ମୁଁ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ, ସମାନ ଓ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଭାରତ ଗଢ଼ିବାକୁ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଦେଇ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ତ ନେକ୍ସଟ ପିଲେ ଏଠି ଦେଇଛି ପିଲେ ଦେଇଛି କ'ଣ? କବିତା ରଚନା। ପିଲେ ଜାତି ପାଇଁ ଦିନେ ବାଳୁତ ଧରମା, ଝାସିଥିଲା ପ୍ରାଣ ସାଗର ଜଳେ, ଲିଭିବ କି ତାର ଅଲିଭା କାହାଣୀ, ଥିବା ଯାଏ ନର ଧରଣୀ ତଳେ। ତ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲେ? ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶର ଶେଷ ଶବ୍ଦକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ଦେଖ। ସାଗର ଜଳେ ଏବଂ ଧରଣୀ ତଳେ ରେ ଜଳେ ଓ ତଳେ ପଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦୁଇ ପଦର ଶେଷ ଧ୍ୱନି ଏକା ଭଳି। ଏହି ବିଶେଷତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷର କୁହାଯାଏ। ଏବେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ପିଲେ ଦେଇଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷରକୁ ନେଇକି କବିତା ଲେଖିଲେ କେଉଁ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ? ପିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିତ୍ରାକ୍ଷରକୁ ନେଇ କବିତା ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଯତିପାତ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କବିତାଟି ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ଲାଗିଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ପିଲେ ଯିବା। କବିତାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଭାବ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ଲେଖ। ପିଲେ କବିତାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ କବିତାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ପ୍ରଥମ ଓ ତୃତୀୟ ଧାଡ଼ିର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 12 ଅଟେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଧାଡ଼ିର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 11 ଅଟେ। ତ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପିଲେ ଯିବା। ପିଲେ ଦେଇଛି ତୁମର କବିତା। ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ କବିତାକୁ ତୁମେମାନେ ପଢ଼ିଲ। ନିମ୍ନରେ ଏହାର କିଛି ଅଂଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରି ସେହି ଆଧାରରେ ଏକ କବିତା ଲେଖିବାକୁ ପିଲେ କୁହାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ପିଲେ ଦେଇଛି ଦେଖ। ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ ଶୁଣ ସର୍ବେ ମିଳେ, ଏ ଦେଶ ଜାତିର ପୁରୁଭ କଥା, ସ୍ମରଣେ ଯାହାର ଗରବେ ତୋହର, ଆପେ ଆପେ ନଈ ପଡ଼ିବ ମଥା, ଆପେ ଆପେ ନଈ ପଡ଼ିବ ମଥା। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କ'ଣ ଲେଖିବା? ତ ଗାରିମାମୟ ମୋ ଜାତି ଇତିହାସ, ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା ଗାଏ, ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା ଗାଏ, ସଂସ୍କୃତି ମହାନ ପରମ୍ପରା ତାର, ଜୀବନର କଥା କୁହେ, ଜୀବନର କଥା କୁହେ। ତ ତମମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିକି ସେଇ ଆଧାରରେ ଗୋଟେ କବିତା ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତୁମ ପାଇଁ ଏଇଟା ଟାସ୍କ ରହିଲା। ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କବିତା ସମସ୍ତେ ପିଲେ ଲେଖିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ପିଲେ ଯିବା। ଏଠି ପିଲେ ଦେଖ ଭାଷା ବିଚାର, ଶବ୍ଦ ସହ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼। ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଆଲୋଚନା କରି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଧରଣୀର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପିଲେ ଲେଖିବା।
ପିଲେ ଧରଣୀର ସମାର୍ଥବୋଧକ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ନା ଧରିତ୍ରୀ। ଧରିତ୍ରୀ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ନା ଧରିତ୍ରୀ। ଧରିତ୍ରୀ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ପୃଥିବୀ। ପୃଥ୍ୱୀ, ବସୁନ୍ଧରା, ମହୀ, ମେଦିନୀ, ଧରା, ବସୁଧା, ଅବନୀ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ପିଲେ? ମଞ୍ଚପୁର, ବସୁମତୀ, ବିଶ୍ୱମ୍ଭରା, ରସା। ତ ଏସବୁ ପିଲେ ମୁଁ 11ଠୁ ଯେତିକି କୋଠରୀ ଦେଇଛି ତାଠୁ ପିଲେ ମୁଁ ଅଧିକା କହିଦେଲି। ତ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିଛ ଲେଖିବ, ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଖ ଦେଖିବା। ତ ଏଠି ପିଲେ ଦେଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖ। ଯେପରି ପୂର୍ବର କ'ଣ? ପୂର୍ବ। ସେମିତି ଗରବେର କ'ଣ ପିଲେ ହବ? ଗର୍ବେ। କ'ଣ ହବ? ଗର୍ବେ। ସରବେ। ସରବେର କ'ଣ ହବ? ସର୍ବେ। ରକତ। ରକତର କ'ଣ ହବ? ରକ୍ତ। ଆଦରସ। ଆଦରସର କ'ଣ ହବ? ଆଦର୍ଶ। ତରପଣ। ତରପଣର କ'ଣ ହବ? ତର୍ପଣ। କ'ଣ ହବ? ତର୍ପଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ପିଲେ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ପିଲେ ଗ ଦେଇଛି କାଳ ଆଉ ସମୟ ବିଚାର। ପିଲେ ଦେଇଛି ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯାଥିଲା, ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା। ତ ଏଇଟା ପିଲେ ଦେଇଛି ଉପର ଲିଖିତ ପଦ ଦୁଇଟି ଅତୀତ କାଳ। ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ପଦ ଦେଇଛି ଅତୀତ କାଳର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତୁମେମାନେ ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପିଲେ ଦେଇଛି। ତ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ପରିଣତ କରିବା। ଦେଇଛି ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯା ଥିଲା। ତ ଆମେ ଆକୁ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା? ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଆଜି ବି ଅଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା। ତ ଆମେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା? ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଆଜି ବି ବହୁଛି। ତ ତାକୁ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ପିଲେ କରିବା। ଦେଇଛି ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ଯା ଥିଲା। ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା? ପାଇକ ପୁଅର ଗାରିମା ରହିବ। ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦିନେ ବହିଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା? ନା ତୋଷାଳୀ ପ୍ରାନ୍ତରେ କାଲି ବି ବହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ପିଲେ ଯିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲେ ଏଠି ଦୟା ନଦୀ ରକ୍ତର ନଦୀ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଏଠି ଦେଖ ପିଲେ ଘକୁ ଯିବା। ଘ ପିଲେ ଦେଇଛି କ'ଣ ଦେଇଛି? ନା ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ। ପ୍ରତି ଶବ୍ଦ ପିଲେ ଲେଖିବା। ତ ଏଠି କବିତାର କିଛି ଶବ୍ଦ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତା ତଳକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ଖୋଜିକି ଖାଲି ଘର ପୂରଣ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ଦେଖ ଦେଇଛି ପୁଅ ଦେଇଛି। ପୁଅର କ'ଣ ହବ? ପୁଅର କ'ଣ ହବ? ପୁତ୍ର ହେଇପାରିବ। ପୁଅର କ'ଣ ହବ? ପୁତ୍ର। ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ସୂତ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ନଈ। ନଈର କ'ଣ ହବ? ନଈର ହବ କ'ଣ? ତଟିନୀ। ନଈର ହବ କ'ଣ? ତଟିନୀ। ତାପରେ ହବ କ'ଣ? ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ ବି ହେଇପାରିବ। ନଦୀର କ'ଣ? ସ୍ରୋତସ୍ୱିନୀ। ତାପରେ ପିଲେ ସାଗର। ସାଗର କ'ଣ ହବ? ନା ଏଠି ପାରାବାର। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ଏଠି ସିନ୍ଧୁ ବି ହେଇପାରିବ। ତ ନେକ୍ସଟ ସୈନିକ। ସୈନିକର ଯବାନ ଆଉ କ'ଣ? ସିପାହୀ। ତ ବୁଝିପାରିଥିବ ପିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା। ତ ପିଲେ ଏଠି କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ ଶୁଣ ସର୍ବେ ମିଳି ଏ ଦେଶ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା। ପିଲେ ଏହି କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଆମେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି କ'ଣ? ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ। ଅନେକ ସମୟରେ କବିମାନେ କବିତାର ଏକ ଧାଡ଼ିକୁ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଯଦି ତୁମେ କବିତାରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଭାବରେ ବାଛିବ ତେବେ କାହିଁକି ବାଛିଲ ଲେଖ। ପିଲେ ଆମେ କବିତାଟି ପଢ଼ିଥିଲେ ପିଲେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ? ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ। ତ ଆମେ ଏ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ପିଲେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଦେଖ ପିଲେ ଆମେ ଏ କବିତାଟିକୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ପିଲେ ଆମେ କ'ଣ? ଆସ ଉତ୍କଳୀୟ। ତ ଏ କବିତାଟିକୁ ଦେଖି ତମମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପିଲେ ଜଣେଇବ ଏ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ। କ'ଣ ହେଇପାରିବ ପିଲେ କହିଲ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଏଠି ହେଇପାରିବ ଏ ଦେଶ ଜାତିର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ କଥା ଅଛି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଇପାରିବ। ଦେଶ ଜାତିର ପୂର୍ବ କଥା। ଯେହେତୁ କବିତାଟିରେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବମୟ କାହାଣୀ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ କବିତାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଶୀର୍ଷକ ଭାବରେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇପାରିବ। ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଭାବୁଛ କ'ଣ କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଇପାରିବ? କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲେ ଜଣେଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ପିଲେ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଅଛି ଜାଣିବା। ଠିକ୍ ଅଛି।
ये सब आलोचना आम कले बर्तमान। तो पिले एठी पाठ्य बहिर्भूत किसी अच्छी देखिपरुथिब, एठी पाठ्य बहिर्भूत अच्छी तो देखिपरुथिब तुमे माने। तो किछि चित्र पिले तले दिया जायछि, जे चित्र गुड़िक तुम देश प्रेम आधारित बोली भावुच ता पाखरे पिले ठीक चिन्ह दब। एठी देख कोउडा पिले तुमे भाबी पारुछ, कोउडा भाबी पारुछ, एडा पिले देख एडा मध्ये होई परिबो, एठी एडा होई परिबो, आउ पिले कोन होई परिबो तुम माने कहइबो हला कमेंट सेक्शन रे। एठी कहइबो तुम माने कोउडा देश प्रेम आधारित बोली भाबी पारुछ। तो एठी देख पिले एठी एठी पिले जातीय पताका को कोन, जातीय पताका को सम्मान दिया जाउछि। तो पिला माने एठी मध्ये आमे देश प्रेम आधारित बोली कहि परिबा। तो तुम माने कमेंट सेक्शन रे जणैबो को गुड़िक देश प्रेम आधारित हला। तो पिले नेक्स्ट देइछि कोन देइछि ना पाइक पुअर गारी मजा थिला स्वाधीनता जगे देला आहुति। तो सैनिक माने देशर सीमा को सुरक्षा देया पई बंधुक, तोप, खंडा इत्यादि व्यवहार करती। सेहीपरि निम्नलिखित व्यक्ति माने सेमानक कार्य संपादन करबे कौन व्यवहार करती बोली देइछि हला। तमे कहले देखिया कवि, कवि कौन व्यवहार करती ना, कवि निजर भावना को प्रकाश करने पे कलम आउ कौन कागज व्यवहार करती। ठीक अच्छे। कृषक कौन करती ना, कृषक चाष कार्य करने कौन लंगल आउ कोदाल व्यवहार करती। तापर देइछि कौन, तापर देइछि छात्र, छात्र पिले कौन व्यवहार करती, छात्र ना छात्र विद्या अर्जन करने बही आउ खाता व्यवहार करती। तापर देइछि वैज्ञानिक, वैज्ञानिक कौन व्यवहार करती पिले, वैज्ञानिक नूतन उद्भावना कौन विभिन्न परीक्षामूलक जंत्रपाति व्यवहार करती। तापर देइछि बोले डाक्तर, डाक्तर कौन बोले व्यवहार करती ना रोगीर सेवा और चिकित्सा पई स्टेथोस्कोप, थर्मोमीटर, इंजेक्शन इत्यादि व्यवहार करिथांती। ठीक अछि। तो तापर पिले एठी तो पिला माने एठी तुमर आस उत्कलियर क्वेश्चन आंसर सरी गला। तो प्राय सरी गला। तो तापर पिले देखो एटी पठन निमंते देइछि येउ देश रे गंगा बहे विपिन बिहारी राउतଙ୍କ द्वारा लिखित। तो पिला माने एठी हमर आस उत्कलियर क्वेश्चन आंसर सरी गला। आमे तापर पिले केउ सब्जेक्ट रो पाठ आनिबा कमेंट सेक्शन रे पिले जणेबो। तो आशा करूछि समस्ते एई आस उत्कलिय विषय रो क्वेश्चन आंसर टी को भलो भाबरे बुझी पारिथिबो। तो निश्चित भाबरे तो जदि जो जहार जोटा डाउट अछि तो कमेंट सेक्शन रे जणेबो। एठी पिले एठी इंटरनेट लिंक व्यवहार करी तुम देश प्रेम एवं स्वाधीनता आंदोलन सहित जड़ित विषय मध्य पढ़ी पारिबो। एठी देइछि सारे जहां से अच्छा, दीवानों की हस्ती, झांसी की रानी। तो ये सब देइछि इंटरनेट रे व्यवहार करी तुम पढ़िबो। तो आशा करूछि समस्त भिडियोटी को भल भाबरे बुझी पारिथिबे। तो समस्त को धन्यवाद रहुछि। नमस्कार, जय जगन्नाथ।